کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ بزم ظہور حیدرآباد کی جانب سے مشاعرہ، نعتیہ مشاعرہ، کل ہند نعتیہ مشاعرہ منعقد کیا گیا تھا۔ وہ آج اختتام کو پہنچنے سے پہلے میں ادباً التماس کرتا ہوں سرپرست عزیز اللہ سرمست صاحب القادری، چشتی القادری رفائی صاحب سے کہ وہ آج کی اس محفل کے بارے میں اظہار خیال فرمائیں اور نعت گوئی اور جو ہے اس آج کی اس شعراء حضرات کی نعت شریف میں جو پیش کیے گئے ہیں اور جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنے زرعین خیالات سے ہم سب اظہار فرمائیں تاکہ ہم کچھ ان سے سیکھ سکیں، مستفید ہو سکیں۔ محترم عزیز اللہ سرمد صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ العظیم، صدق رسول النبی الکریم۔ تمام ناظرین کو السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں جناب ظہور آبادی صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے آج کی اس مقدس محفل نعت کی سرپرستی کے لائق مجھے سمجھا۔ میں ایک خادم گدائے مصطفیٰ ہوں، میں اس لائق نہیں ہوں کہ اس مقدس محفل کی سرپرستی فرماؤں۔ یہ ظہور آبادی صاحب کا حسن کرم ہے کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا، اور انہیں مبارکباد دینا چاہوں گا کہ انہوں نے اتنی شاندار نعتیہ مشاعرے کا آن لائن انعقاد کیا۔ پچھلے 3 پروگراموں سے میں ظہور آبادی صاحب کے ساتھ جڑا ہوا ہوں۔ پچھلے 2 پروگراموں میں مجھے اس طرح کی کوئی ٹیکنیکل دشواریاں محسوس نہیں ہوئی جتنا کہ آج نظر آئیں۔ ایک بات میں یہاں پر واضح کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج کے زمانے میں ڈیجیٹل زمانہ ہے، اس میں ویبنار اور مشاعرے آن لائن ہونے والے ہیں، اور دنیا جو تیزی سے ترقی کی طرف جا رہی ہے تو آنے والے دنوں میں کاغذ لیس ہونے والی، پیپر لیس ہونے والی ہے۔ دنیا سے کاغذ ختم ہونے والا ہے اور صرف آپ کو آن لائن پر ہی کتابیں دکھانی ہوگی، اخبارات بھی آن لائن پہ پڑھنا ہوگا، کلام بھی آن لائن پر سنانا ہوگا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے جتنے بھی ادباء، شعراء، نعت خوان ہیں اردو کے، ان تمام سے میری یہ درخواست ہے کہ آپ اس ڈیجیٹل لائن کو سیکھیں۔ آج بہت اس کی ضرورت ہے، ورنہ ہوگا یہ کہ آنے والے دنوں میں آپ بالکل دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہو جائے گا۔ یہ آنے والے دنوں میں آپ کو کاغذ ختم ہونے کے بعد صرف آن لائن پر ہی مشاعرہ پڑھنا ہوگا، آن لائن پر ہی افسانے سنانے ہوگے، آن لائن پر ہی آپ کی کتابیں آئیں گی، اخبارات آئیں گے۔ تو آج ہم کو بہت اس کی ضرورت ہے، اور مجھے یہ کہتے ہوئے بھی میں چونکہ ایک صحافی ہوں اور مجھے یہ بات کہنی ہی ہے کہ جس وقت ٹائپ رائٹر شروع ہوا تو ہم خطاطی کر رہے تھے، اور جب کمپیوٹر آیا تو ہم ٹائپ رائٹر پر آئے، اور آج بھی ہم اس ٹیکنالوجی میں بہت پیچھے ہیں۔ تو ہم کو یہ ٹیکنالوجی میں سب سے آگے ہونا چاہیے، صف اول میں ہم ہونا چاہیے، اور اس ٹیکنالوجی کا آج میں سمجھتا ہوں کہ بہت دنیا سکوڑ کر رہ گئی ہے، اور ہم ہماری تبلیغ کو، ہمارے پیغام کو، ہماری سیرت کو آج جتنی سہولتیں اس ٹیکنالوجی سے حاصل ہے پہنچانے کی، بڑے پیمانے پر ماضی میں نہیں تھی۔ تو اس کا ہم کو استعمال کرنا چاہیے، اور میں ظہور آبادی صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ اس ٹیکنالوجی کا بخوبی استعمال کر رہے ہیں۔ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، اسی لیے میں، حالانکہ یہ میرا بہت قیمتی وقت ہوتا ہے، اس کے باوجود میں محض اس لیے اس پروگرام میں جڑتا ہوں کہ ظہور آبادی صاحب جو اس ٹیکنالوجی کے ذریعے ہمارا ایک پیغام دنیا بھر میں
पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो उस कोशिश में हमारा भी कुछ हिस्सा हो, इस नियत से मैं यहाँ पर हाजिर होता हूँ। आज के इस नातिया मुशायरे में मुझे बहुत खुशी हुई कि बहुत अच्छी उम्दा नातें सुनाई गई, और जो साहिब साहब का ये शेर मुझे बहुत मुतासिर कर गया कि सर पर कफन को बांध के लेकर खुदा का नाम साहिल पे साहिब हमने सफीने जला दिए। आपने आज के हालात में ये बहुत उम्दा शेर है। आज हम सफीने जलाने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि सफीनों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि आज हम सफीनों से महरूम हो जा रहे हैं। आपने बड़ी सहाबा इकराम की उस तारीख को बयान किया है कि सहाबा इकराम ने सिर्फ अल्लाह की जात पर यकीन रखा, दुनिया की किसी ताकत से वो मरूब नहीं हुए, और इस गर्ज से उन्होंने सफीनों को जला दिया कि कहीं हमको वापस नहीं जाना है, वापस नहीं जाना है, सफीने इसलिए उन्होंने जला दिए। आज हम जो है दुनियावी वसाइल के पीछे पड़े हुए हैं। हम है ना, जो सबसे बड़ी जात जो हमें सारे वसाइल देने वाली, उस जात को हम फरामोश करके वसाइल के पीछे पड़े हुए हैं। और हिंदुस्तान में आप देखेंगे कि आज तबलीग के बड़े चर्चे हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि तबलीग जो है वो सूफिया इकराम ने की। वो जिस मुकाम को पहुंचे वहां से वो वापस नहीं हुए। तो ये सफीने जलाने की जो बातें सूफिया की जिंदगी में भी हमको नजर आती है। और रही बात नात गोई की, नात खानी की, तो मैंने जैसा जिस आये करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, और रफाना लका जिक्र, तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब पाक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान मुबारका में इरशाद फरमा रहा है कि ऐ हबीब, हमने आपका जिक्र बुलंद किया है। देखिए आप, लेकिन इसमें एक वाज़ेह बात इस तरह है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि हुजूर अपने हबीब का जिक्र बुलंद करने के लिए वो किस तरह फरमा रहा, देखिए कि ऐ हबीब, हमने आपका जिक्र आपके लिए बुलंद किया है। देखिए ये बात बहुत अहमियत की है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब का जिक्र बुलंद किया। तो आज हम जो ये महफिल नात, महफिल मुशायरा कर रहे हैं, ये अल्लाह के उस हुक्म की तामील कर रहे हैं, उसके नबी का जिक्र बुलंद कर रहे हैं। ये बहुत अजीम काम है। यकीनन नात गोई इबादत है। और फिर ये अक्सर नात के जो नाक़दीन है वो कहते हैं कि नात में क्या है, सीरत नहीं होती, सिर्फ सरकार की तौसीफ की जाती है, सरकार की तारीफ की जाती है। और नात के नाक़दीन ये भी कहते हैं कि ये हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में ही होती है। लेकिन मैं कहता हूं कि मुतालिया और इल्म की कमी से ऐसी बातें कही जाती हैं। नात जो है सरकार के दौर से चली आ रही है, आजकल की इजाद नहीं है नात। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हसन बिन साबित का मशहूर वाकया, सब लोग उनका जिक्र करते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हसन बिन साबित को मिंबर रसूल पर बिठाकर आपसे नात सुनी। सरकार रूबरू थे और हजरत हसन बिन साबित मिंबर रसूल पर थे। तो इससे अंदाजा लगाइए कि नात गो शायर और नात खान का कितना बड़ा मुकाम और मर्तबा है। जनाब रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद नात खां शायर को, नात गो शायर को मिंबर रसूल पर बिठाकर नात सुन रहे हैं। और फिर सिर्फ नात सुन नहीं रहे हैं, बल्कि आप नात सुनकर मसरूर भी हो रहे हैं, खुश भी हो रहे हैं। जब आदमी खुश होता है तो क्या करता है कि अपनी कोई चीज उसको तोहफतन देता है। आजकल हम देखते हैं कि शोरा को शालें उड़ाई जाती हैं, गुलपोशी की जाती है, इसका भी जवाब पूछा जाता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत हसन बिन साबित से नात सुनी तो उनके अशार सुनकर आप इस कदर मसरूर हुए कि अपनी चादर मुबारक निकालकर हजरत हसन बिन साबित को उड़ाई। कितना बड़ा एक नात गो शायर के लिए और एक नात खां शायर के लिए कितना बड़ा एजाज है। बोलिए आप कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी हम नात सुनाते हैं, जिनकी हम नात पढ़ते हैं, वो इतने खुश होते हैं कि अपनी चादर मुबारक एक नात गो शायर को उड़ाते हैं। इतना बड़ा एजाज एक नात गो शायर का होता है और एक नात खान का होता है। और फिर जब मैं आपको बताऊं कि नात जो कही जाती है तो उसमें शायर जो होता है वो अपनी जात की नफी कर देता है, जब भी नात होती है।
आला हजरत इमाम अहमद रजा खान बरेलवी ने फरमाया कि नात लिखना गोया तलवार पर चलना है। तो इसका मतलब यह है कि अदब का इतना लिहाज रखना होता है नात कहने में कि ये बहुत ही हसास शायरी है, और सिनफ अदब का ये ऐसा शेर कहना जो है नात का बहुत लिहाज करके करना पड़ता। अगर रमख बराबर भी उसमें अगर कोताही लफ्जिश हो जाए तो ईमान से चला जाता है आदमी। तो नात का इतना मुकाम है। अब मैंने जैसा कि कहा कि अक्सर सिर्फ हजरत हसन बिन साबित का नाम ही एक नात गो शायर की हैसियत से लिया जाता है, तो मैं आपको बताता हूं कि तहकीक से यह बात सामने आई है कि जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सहाबाए किराम जो थे 35 सहाबाए किराम ने नात कही, नात सुनाई है 35, जिसमें उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा है, खातून जन्नत सैयदा फातिमतुज ज़ोहरा हैं, हजरत उस्मान गनी, हजरत उमर हैं, और फिर इसी तरह बहुत सारे शोराए किराम उस जमाने में हुआ करते थे। एक पूरी नात की काउंसिल थी जो सरकार के दौर में हुआ करती थी। अब नात आज की इजाद नहीं है। और फिर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि एक शायर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में थे, अब्दुल्ला बिन रवाहा। ये आपको मैं बहुत ही खास बात बताने जा रहा हूं कि आपने तो हसन बिन साबित का ही नाम सुना होगा नात गो शायर की हैसियत से, बहुत कम लोग जानते हैं कि अब्दुल्ला बिन रवाहा भी नात गो शायर थे। और जब सुलह हुदैबिया के बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा अता करने के लिए रवाना हुए मदीने मुनव्वरा से उम्रा अदा करने के लिए, और जब मक्का में दाखिल हुए तो हजरत अब्दुल्ला बिन रवा आगे आगे सरकार की नात पढ़ते हुए जा रहे थे एक जुलूस की शक्ल में। क्या मंजर रहा होगा वो। और फिर देखिए खाने काबा में जब हजरत अब्दुल्ला बिन रवा पहुंचे तो उन्होंने बड़े जोश के साथ नात वहां पे सुनाई। अक्सर मैं ये एक्कुम रबीउल अव्वल से आज दो मुझे सुबह में एक मुशायरा था, इस मुशायरे में शरीक होना पड़ा, और एक्कुम रबीउल अव्वल से मैं रोजाना मुशायरों में शरीक हो रहा हूँ। अक्सर मैं नातिया मुशायरों में शरीक होता हूँ, तो जो लोग होते हैं कि अरे भाई कितनी लंबी तवील नात पढ़ रहे हैं, इस तरह के कुछ एतराजात होते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब नात गो शायर हो या नात खान हो, जब वो नात पढ़ता है तो एक कैफियत में रहता हो, उसको कुछ खुद अंदाजा नहीं रहता कि वो क्या पढ़ रहा है, क्या सुना रहा है, कितना वक्त जा रहा है। लेकिन सामाइन जो बड़ी बोरियत महसूस करते हैं कि भाई ये बहुत लंबी नात सुना रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी गुस्ताखी की बात है। नात खान और शायर जो होता है वो अपनी कैफियत में, अपने एक रंग में होता है और उसको अंदाजा नहीं होता है। और जब नात सुनाई जाती है तो देखिए कि अल्लाह के फरिश्तों का नुज़ूल होता है, और ये भी कहा गया कि फरिश्ते उस मुकाम को घेर लेते हैं जहां नात सुनाई जाती है। तो नात खान नात गो उस कैफियत में कलाम सुनाते हैं सरकार का, तो सुनने वालों का को भी चाहिए कि वो पूरी दिल जमई के साथ नात को सुने। ये इबादत के दर्जे में है नात। तो मैं आपको बता रहा था कि अब्दुल्ला बिन रवा जो है जोश में बावाज बुलंद खाने काबा में सरकार की नात सुना रहे थे और सरकार सामने मौजूद थे। तो हजरत उमर बिन अल खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको रोका कि आप क्या कर रहे हो, सरकार के सामने इतनी बुलंद आवाज में नात सुना रहे हो। तो आपकी तवज्जो चाहता हूं मैं कि हजरत अरवा जब ये जोश से नात सुना रहे थे, हजरत उमर ने उनको रोका, तो सरकार ने हजरत उमर को रोका, उमर क्या कर रहे हो, सुनाने दो। तुम्हें मालूम है कि अरवा जो नात के अशार सुना रहा है वो काफिरों के सीनों में तीर बनकर चुभ रहे हैं। नात सुनाना सरकार की तारीफ करना ही नहीं है, जो गुस्ताखान रसूल हैं उनके सीनों में तीर बनकर आपके अशार चुभने चाहिए। ये नात गो शायर का मुकाम है। नात सिर्फ सरकार की तारीफ नहीं है, सरकार की तारीफ ऐसी करो कि जो मुखालिफिन हैं, जो गुस्ताखान है, जो नात के नाकिदीन हैं, वो आपके अशार सरकार की शान में कहे हुए उनके दिलों में तीर बनकर चुभे। ये बात खुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है। तो इस हवाले से नात जो होती है वो बहुत ही मुकद्दस है। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने खुद कहा है कि हबीब हमने आपके जिक्र को बुलंद किया है,
تو ذکر کو بلند کس طرح کریں گے آپ؟ سرکار کی تعریف کر کے ہی تو ان کا ذکر بلند ہوگا نا، نعت سے ہی ان کا ذکر بلند ہوگا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے پیارے پیارے القابات سے مخاطب کیا ہے۔ میں 2 اشعار یہاں پر پیش کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے، والشمس والضحیٰ چہرے انور کی جھلک ہے، والشمس والضحیٰ چہرے انور کی جھلک ہے، واللیل سجا گیسوئے حضرت کی لچک ہے۔ وہ سبحان اللہ، جی، والشمس والضحیٰ چہرے انور کی جھلک ہے، واللیل سجا گیسوئے حضرت کی لچک ہے، اس سے ہی ضیا سارے زمانے کو ملی ہے۔ اور یہ شعر دیکھیے، اللہ کا فرمان علم نشرہ لکا صدرک، اور رفعنا لکا ذکر کے ساتھ یہ بھی ہے علم نشرہ لکا صدرک جو ہے، اللہ کا فرمان علم نشرہ لکا صدرک منسوب ہے جس سے ورفعنا لکا ذکرک، جس ذات کا قرآن میں بھی جی جس سبحان ذات اللہ، کا سبحان اللہ، قرآن میں بھی ذکر جلی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ قرآن میں نبی کا ذکر صرف ذکر نہیں ہے، ذکر جلی ہے۔ تو یہ نعت جو ہے اللہ تعالیٰ نے کتنے پیارے القابات اپنے حبیب کے لیے استعمال کیے ہیں۔ تو آج نعت پڑھنے سے یعنی مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ نعت کی محفل میں لوگ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ارے جو کام دیکھیے، آپ نماز پڑھنے کے لیے آپ بہت ہی میں مبارکباد دیتا ہوں، آپ نماز پڑھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ نے اللہ کا ذکر کس طرح بلند کیا ہے۔ یہ اگر ہم اس کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ حضور کے ذکر کو جوڑ لیا ہے۔ اگر آپ کلمہ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ تو کلمہ مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ آپ محمد الرسول اللہ نہیں کہیں گے۔ تو اللہ کا ذکر کہنا کہ آپ نے آپ کا ذکر بلند کیا، تو اس طرح ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جہاں بھی اللہ کا ذکر ہوگا حبیب کا بھی ذکر ہوگا۔ حبیب کے ذکر کے بغیر اللہ کا ذکر مکمل ہی نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح اب دیکھیے، آپ نماز میں اگر کوئی آپ کو سلام کرے اور آپ جواب دیں تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ بولنے کے بعد نماز مکمل ہو جاتی ہے، لیکن نماز میں نبی پر سلام بھیجا گیا ہے، یا ایھا النبی السلام علیہ کا قاعدے میں پڑھا جاتا ہے۔ تو یہاں کیا بات ہوئی کہ اللہ نے نبی کی ذات کو غیر نہیں سمجھا، اللہ نے نبی کی ذات کو غیر نہیں سمجھا، اسی لیے کہا کہ وہ رفعنا لکا ذکرک۔ اللہ اور نبی غیر نہیں ہے، جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہاں نبی کا ذکر ہوگا، اور نبی کے ذکر کے بغیر اللہ کا ذکر مکمل نہیں ہوگا، کلمہ مکمل نہیں ہوگا، نماز مکمل نہیں ہوگی، کوئی عبادت اللہ کے ذکر کے بغیر نہیں ہوگی۔ اور اللہ نے یہاں تک کہہ دیا کہ نبی کی اطاعت کے بغیر اللہ کی اطاعت نہیں ہے۔ دیکھیے، آپ نبی کی اطاعت، آپ سب لوگ کہیں گے نہیں ہم اللہ کی اطاعت کریں گے، تو بے شک کیجئے، لیکن نبی کی اطاعت کے بغیر اللہ کی اطاعت مکمل نہیں ہوتی۔ تو مقام مصطفیٰ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ مقام مصطفیٰ کو سب سے زیادہ اگر کوئی سمجھا ہے تو وہ نعت گو شاعر ہے۔ میں نعت گو شعراء کی، نعت خوان حضرات کی بہت عزت اور احترام کرتا ہوں، کیونکہ یہ سرکار کی نعت پڑھتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی صلو علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے مومنو درود بھیجو نبی پر، اور پھر اتنا ہی کافی نہیں، اتنا ہی اللہ نے نہیں فرمایا، کیا کہا کہ اللہ اور اس کے فرشتے بھی نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ نعت کا کیا مقام ہے، درود بھی تو ایک نعت ہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے حبیب کی شان کو بیان کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے حبیب پر درود بھیج رہا ہے اور فرشتے درود بھیج رہے ہیں، تو ہم تو مومنین ہیں، سرکار کے امتی ہیں، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم بھی نہ صرف درود بھیج رہے ہیں بلکہ سرکار کی شان میں نعتیں بھی کہتے ہیں۔ اور سرکار کی شان صرف مسلم شعراء ہی نہیں، غیر مسلم شعراء کی بھی بے شمار نعتیں ہیں، اور بہت عمدہ اور معیاری نعتیں ہیں۔
غیر مسلم شعراء نے سرکار کی شان میں بہت عمدہ نعتیں کہی ہیں. ہمارے گلبرگہ ضلع کے ایک شاعر ہوئے تھے ڈاکٹر مدنا منظر، ان کا پورا ایک دیوان نعت کا چھپا ہے، بہت عمدہ خیالات انہوں نے نعت کے پیش کیے ہیں. تو نعت جو ہے وہ ادب کی جو صنف ہے اس میں بہت معتبر، بہت اونچا مقام رکھتی ہے نعت. تو میں ظہیر ظہور آبادی صاحب کو اور آج کے جتنے نعت خوان شعراء ہیں ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ ثناخوان رسول ہیں، آپ ثناخوان رسول ہیں، آپ کا بہت بلند مقام و مرتبہ ہے. اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے میں آخر میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ سیرت طیبہ کو بھی ہم کو واقف ہونا ہے. ان دنوں ربیع الاول کے حوالے سے ایک جماعت کی جانب سے مہم چلائی جا رہی ہے کہ محمد ہی صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے رہنما، یہ مہم چلائی جا رہی ہے. تو میں اس مہم کے سلسلے میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے بہت اچھی مہم شروع کی ہے. جب آپ یہ مہم غیر مسلموں کے لیے چلائی جا رہی ہے تو غیر مسلموں کے پاس جب آپ جائیں گے اس مہم کو لے کر، اب غیر مسلم آپ سے سوال کریں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے رہنما ہے، بے شک اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن آپ نے اپنے نبی کو کب رہنما مانا؟ آپ کی زندگی میں سیرت کہاں ہے؟ اگر وہ ہم سے پوچھیں گے. ہمارے آج دیکھیے پڑوسیوں کے ساتھ ہمارے کیا روابط ہیں، والدین کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے، بیویوں کے ساتھ ہم کیا ہیں، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے. سیرت کہاں ہے ہمارے پاس؟ مجھے بتائیے آپ کہاں ہے سیرت. اور میں اب جب وہ ہم سے پوچھیں گے کہ تمہارے پاس تو تم نے اپنے نبی کو رہنما مانا ہی نہیں، تمہارا کوئی عمل بتا ہی نہیں رہا ہے، میں میری تلخ نوائی کو معاف کیجئے لیکن یہ حقیقت ہے، اس سے انکار نہیں ہو سکتا. اور پھر جلوس میلاد النبی میں میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے ماڈلز نکالے جاتے ہیں، گنبدوں کے، مدینہ منورہ کے، اسلامی عمارات کے ماڈلز نکالے جاتے ہیں. ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ ہم خود سیرت کا ماڈل بن کر سامنے آئے. ضرورت اس بات کی ہے، وہ اسلامی عمارات کے ماڈل نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سیرت کا ماڈل بن کر اپنے آپ کو پیش کریں. تو جب دنیا جناب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کا رہنما، حقیقی رہنما مانے گی. عیسائی مصنف نے جو کتاب لکھی ہے دنیا کے 100 بہترین آدمی، اس میں پہلا مقام اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں دیا ہے، پہلا مقام آپ کے اور میرے آقا کو دیا ہے. اس لیے دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی اس پر عمل کر کے دکھایا. صرف بات انہوں نے نہیں کہی، جو بات بھی کہی. سیرت کا سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ آپ نے جو بات کہی اس پہ عمل کر کے دکھایا. لیکن آج ہم سیرت پر بڑی بڑی تقریریں، مشاعرے سب کچھ کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے. اور یہی ہماری سب سے بڑی خامی، سب سے بڑی کمزوری ہے. آج ہم صحابہ کرام جو ہے سیرت پر مکمل انہوں نے عمل کیا. ایک چھوٹا سا واقعہ میں یہاں بیان کرنا چاہوں گا کہ صحابہ کرام سیرت پر کس طرح عمل کرتے تھے. ایک جمعہ کے خطبے کے دوران، ابھی خطبہ شروع نہیں ہوا تھا، سرکار نے لوگوں کو کہا کہ بیٹھ جاؤ. تو حضرت عبداللہ بن مسعود ابھی مسجد نبوی میں داخل نہیں ہوئے تھے، راستے میں آ رہے تھے، تو ان کے کان میں سرکار کی آواز پڑی کہ بیٹھ جاؤ، تو وہ راستے پر ہی بیٹھ گئے. آپ اندازہ لگائیے، سرکار کے حکم پر اس طرح عمل ہونا چاہیے. لیکن آج ہماری زندگیوں میں سرکار کی سیرت کا کوئی آئینہ نہیں ہے. میں بہت ہی درد بھرے دل کے ساتھ اپنے برادران ملت سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ آپ میلاد النبی میں سرکار کو یاد کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ خدا را سیرت، اگر آپ سیرت کو اپنائیں گے تو مسائل کا حل اس میں موجود ہے. اب ہم اپنے مسائل کے لیے کہاں کہاں ڈھونڈ رہے ہیں، کس کس در پر جا رہے ہیں اور کتنے پریشان ہیں، جبکہ پورا حل آپ کے پاس موجود ہے. بھائی، آپ کے سارے مسائل کا حل سیرت رسول میں ہے. اور پھر قرآن نے کیا کہا؟ اسوہ حسنہ کہا سیرت طیبہ کو. اسوہ حسنہ، بہترین نمونے عمل آپ کے پاس موجود ہے، اور بہترین کتاب آپ کے ساتھ پاس موجود ہے، قرآن مجید. قرآن مجید کو ہم نے طاق پر سجا رکھا ہے اور سرکار دو عالم کی سیرت کو جلسوں کے لیے محفوظ کر رکھا ہے. یہ ہمارا
हमारी वाबिस्तगी, इस तरह की जबानी दावे काम नहीं आने वाले। अगर आपको आखिरत में तो हम खसारे में हैं ही, लेकिन दुनिया में भी हम बहुत बड़े खसारे में हैं। तो लौट आइए सीरत की तरफ। सिर्फ लिबास से मुसलमान मत बनिए, बल्कि ईमान के साथ नबी से मोहब्बत का तकाजा है। हम सिर्फ जबानी दावा है नबी से मोहब्बत का। नबी से मोहब्बत उसी वक्त सच हो सकती है जब हम आपकी सीरत पर अमल करेंगे। आपकी सीरत पर अमल करके सहाबा बने, ताबईन बने, औलिया बने, सालिहीन बने। लेकिन हम सिर्फ मुसलमान बने हुए हैं, लेकिन सीरत को हम अपनाने के लिए, अमल करने के लिए तैयार नहीं है। मैं जनाब ज़हीर ज़ोहराबादी के इस प्रोग्राम के जरिए तमाम मुसलमानों से ये अपील करता हूं कि आप अस्वे हसना को आज से अमल करने की कोशिश कीजिए। जरूरी नहीं है कि आप पूरी सीरत को एक ही दिन में अमल करें, ऐसा जरूरी नहीं है, बल्कि शुरुआत कीजिए। आप छोटी छोटी सुन्नतों पर अमल करना आज से शुरू कीजिए। एक छोटी सी सुन्नत में यहाँ बताना जरूरी समझता हूं कि आज जो है डायबिटीज की बीमारी बहुत फैल गई है, लेकिन मेरे सरकार ने फरमाया, आज डॉक्टर्स कह रहा है कि आप तीन वक्त खाने के बजाय 4 वक्त खाइए, जबकि मेरे सरकार ने पहले ही कह दिया कि पेट भर खाना मत खाओ, एक पेट का एक खाना खाली रहो। आज जो शुगर हो रही इसी वजह से हो रही है कि हम पेट भर खूब खा रहे हैं, तन मन खूब खा रहे हैं, तो बीमारियां आ रही। सारी चीजें, आज हाथ धोने की बात हो रही है, सारी चीजें हमारे पास मौजूद हैं, हम दूसरों के जरिए वो चीजें ले रहे हैं, है ना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हमको सरकार की सुन्नतें सिखा रहा है, इससे बड़ा अलमिया क्या हो सकता है। तो हमारे पास बहुत बड़ा खजाना मौजूद है, लेकिन हम उसको जुज़दान में लपेट के रखे हुए हैं, सीरत को और कुरान। जब तक इसको बाहर नहीं निकालेंगे, इस पे अमल नहीं करेंगे, दुनिया में भी हम कामयाब नहीं होंगे, आखिरत में भी हम सरफुरू नहीं होंगे। मेरी अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला उम्मत मुस्लिमा में इत्तिहाद पैदा करे और सीरत तैयबा पर अमल करने की तौफीक दे, और साथ ही कुरान पर अमल करने की तौफीक दे। और इस सोशल मीडिया का और ये जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है, हम सीरत तैयबा को आम करने, कुरान की तालीमात को आम करने के लिए हम इस्तेमाल करें। और मैं एक बार फिर तमाम शोरा से, तमाम अदबा से, और उलमा भी इस मामले में बहुत पीछे है। मैं जानता हूं हमारे उलमा को स्मार्टफोन चलाने नहीं आता। एक जमाना था कि बहुत फतवे आते थे, फोटो का इस्तेमाल हराम है। अरे जदीद इस्लाम से बढ़कर जदीद टेक्नोलॉजी वाला मजहब कौन सा हो सकता है, सवाल ही पैदा नहीं होता। जितनी जदीद टेक्नोलॉजी है वो इस्लाम की दी हुई है, इस्लाम की देन है, कुरान की देन है। तो इसको अपनाने में हम क्यों पीछे रहे? हम सबसे आगे होना चाहिए। हमको दुनिया हमसे सीखना चाहिए टेक्नोलॉजी, हम दुनिया से नहीं सीखेंगे टेक्नोलॉजी को। तो ज़हूर ज़हीराबादी साहब के हवाले से मैं तमाम उलमा से, अदबा से, शोरा से ये दरख्वास्त करता हूं कि आप इस टेक्नोलॉजी को सीखिए, और सीखने में कोई बुराई नहीं है। सीखना तो हमको माँ की गोद से जमीन की गोद तक जाने के दरमियान सीखना ही है। हर चीज हर दिन सीखना, सीखने में कोई बुराई नहीं है। अगर आप नहीं सीखेंगे तो आज मैं देखिए इसमें क्या हो रहा है। अगर आज हम अपनी कोताही को किसी एक आदमी के सामने बयान करके सीखेंगे तो हजारों लोगों के सामने हम बच जाएंगे अपनी शर्मिंदगी उठाने से। एक आदमी के सामने हम अपनी कोताही जाहिर करके शर्मिंदा होना ज्यादा बेहतर है, या हजारों लोगों के सामने कि अरे मौल साहब को, शायर को, अदीब को व्हाट्सएप फोन चलाने नहीं आता। अरे सीखिए भाई, सीखना चाहिए। आप कुरान सीख रहे हैं, हदीस सीख रहे हैं, तो ये व्हाट्सएप फोन क्यों नहीं सीखते? जदीद टेक्नोलॉजी क्यों नहीं सीखते? कंप्यूटर क्यों नहीं सीखते? आप आने वाला दौर इसी का है, तो इसको समझिए। वक्त के हालात के मुताबिक चलना है, हमको हालात से मुताबिकत पैदा करनी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने से कभी नहीं मना फरमाया। आपने तो उसी वक्त कह दिया था कि अगर इल्म हासिल करना के लिए तुम्हें चीन भी जाना पड़े तो जाओ। चीन जाने से मुराद क्या है? जदीद टेक्नोलॉजी हासिल करो, चीन का सफर करना नहीं है इस हदीस में। तो मैं ज्यादा जोर इसलिए दे रहा हूं कि आज हमको जदीद टेक्नोलॉजी को न सिर्फ हासिल करना है, बल्कि उसको
तबलीग इस्लाम के लिए, दीन के लिए, अदब के, उर्दू जबान के फरोग के लिए उसको इस्तेमाल करना। तो ये चंद बातें मैं आपके गोशे गुजार किया हूं। अगर मेरी बातें किसी को तल्ख लगी हो, बुरी लगी हो, तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूं। अपने भाइयों से ये अपने इस भाई को माफ करें और मेरी बातों पर गौर करें, संजीदगी से गौर करें। यकीनन आपको मेरी बात बुरी नहीं लगेगी। इसी के साथ मैं एक बार फिर तमाम नाजरीन का, ज़हूर ज़हीराबादी साहब का और तमाम शुरा का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे ये इज्जत अफजाई दी। मैं अपने आप को बड़ा खुश नसीब समझता हूं कि मैं सरकार का गुलाम हूं। सरकार की इस महफिल की सरपरस्ती का मुझे एजाज और शर्फ हासिल हुआ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैरुन कसीरा। नाज़रीन इकराम, ये थे मोहतरम अजीजुल्लाह सरमस साहब चिश्ती उल क़ादिरी रफ़ाई, जो कि एडिटर हैं KBN टाइम्स रोज़नामा गुलबर्गा शरीफ के, और ए चैनल के ये उन्हीं का ए चैनल चलाते हैं गुलबर्गा में। मेरी आवाज़ आ रही? आवाज़ नहीं आ रही? मेरी आवाज़ आ रही है? मेरी आवाज़ आ रही? आवाज़ नहीं आ रही मेरी? अजीजुल्लाह सरमद साहब, मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही जी जी जी। तो नाज़रीन इकराम, बहुत ही मुरस्सा इन्होंने अपने ज़रीन ख्यालात का इजहार किए हैं मोहतरम अजीजुल्लाह सरमद साहब। जी जी जी, आ रही है ज़रूर भाई, आ रही है। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, मैं सुना हूँ। तो मोहतरम हजरात, ये अजीजुल्लाह सरमद साहब गुलबर्गा शरीफ से हमसे जुड़े थे और इन्होंने अपने ज़रीन ख्यालात का इजहार किया। इन्होंने जश्न मिलादुल नबी के बारे में, नादगू के ताल्लुक से, और उसमें जो कुछ कोताहियाँ भी जो हो हमसे सरजद हो जाती हैं, उस पर भी इन्होंने रोशनी डाली। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि जश्न में बहुत से गलतियाँ कुछ लोग करते हैं, लेकिन बदनाम सभी होते हैं, जैसे कि ढोल ताशे डीजे वगैरह नाच गाना। ये हमारी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से हटकर है। तो हजरत ने बहुत ही अच्छे अपने ज़रीन ख्यालात का इजहार किया। और नाज़रीन हजरात, आपको अपनी किस्मत पे नाज होना चाहिए कि आपकी शिरकत इस महफिल में है जहां बरकत ही बरकत है, रहमत ही रहमत है, और मनफियत ही मनफियत है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। यहाँ नुकसान का दखल नहीं है, खसारे का सवाल नहीं है, क्योंकि ये कोई दुनियावी महफिल नहीं है, ना सियासी जलसा है और ना कि सरकारी सम्मेलन है। सिर्फ और सिर्फ हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी हासिल करने के लिए आप और हम उनकी मोहब्बत में शर्शार होकर इस महफिल में जमा हुए हैं। मेरी दुआ है कि इनके सदक़े हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से आज की हमारी इस मेहनतों को कबूल फरमाए, तमाम नाजरीन की दुआओं को कबूल फरमाए। आज की बहुत दूर दूर से नाजरीन जुड़े हैं, सऊदी अरबिया से अनीस अहमद साहब भी जुड़े हैं, वो भी दुआओं से नवाज रहे हैं, और खमरुल हुदा साहब शुरू से जुड़े हैं, वो भी दुआ से नवाज रहे हैं। और आज के इस सरपरस्त अजीजुल्लाह सरमद साहब से मैं आखिर में अदबन इल्तिमास और गुजारिश करता हूँ कि वो दुआ या कलमात अता करें, दुआ फरमाएं। और आज के इस सरपरस्त अजीजुल्लाह साहब से मैं आखिर में अदबन इल्तिमास और गुजारिश करता हूँ कि वो दुआ या कलमात अता करें, दुआ फरमाएं। और आज के सरपरस्त जी 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 अच्छा जी वहाँ करो बात करो आती। ज़हूर भाई, एक तबरुकन मैं दो अशार पेश करना चाहूंगा दुआ से पहले। ये अशार मुझे पसंद है। हर दिल को सुकून उन्हीं के कलाम से, हर दिल को है सुकून उन्हीं के कलाम से, आगाज कर रहे हैं मोहम्मद के नाम से। ये अहले वफा की महफिल है, हम नाते नबी सुनाते हैं।
یہ اہل وفا سبحان کی اللہ محفل ہے، ہم نعت نبی سناتے ہیں. دیکھیے یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جہاں سرکار کی نعت بے شک سنائی جاتی ہے تو وہاں سرکار تشریف لاتے ہیں. تو اس شعر میں وہی بات کہی گئی ہے کہ یہ بے اہل شک وفا سبحان اللہ کی سبحان محفل اللہ ہے، ہم نعت نبی سناتے ہیں، تعظیم کرو سرکار مدینہ آتے ہیں. یہ شعر دیکھیے، چراغ سبحان بزم کے اللہ سبحان اللہ سب سبحان اللہ جگمگانے والے ہیں، چراغ بزم کے سب جگمگانے والے ہیں، ادب سے بیٹھیے سرکار آنے والے ہیں. ظہور بھائی کی کار نظر آنے یہ والے شعر ہے سبحان اللہ کہ سبحان دیکھیے اللہ ہمارے گھر کو یہ رونق کہاں میسر تھی، ہمارے گھر کو یہ رونق کہاں میسر تھی، حضور آپ کے قدموں کی مہربانی ہے. پڑھو درود ذرا سبحان اللہ مومنو سبحان قرینے سے، پڑھو درود مومنو ذرا قرینے سے، حضور خود ہی قرینے سے چلے آئیں گے مدینے سے. آئیے مدینے دعا سے کرتے سبحان ہیں. اللہ سبحان ربنا اللہ تقبل سبحان من الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر انعمت المغضوب علیہم غیر علیہم ولا المغضوب الضالین آمین. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، قل هو اللہ احد. اللہ قال اللہ تعالیٰ فی شان عظمت رسولہ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی صلو علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد اللہم وعلی آلہ صلی سیدنا محمد اللہ وبارک وسلم. یا الہ العالمین، مولانا آج محمد جو یہ محفل آراستہ کی گئی ہے مولا، اس محفل کو آپ شرف قبولیت بخشیے گا، اور اس محفل میں جتنے بھی شعراء کرام نے حصہ لیا ان تمام کے کلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تک اس کلام کو پہنچائیے. انہوں نے حضور کی شان بیان کرنے کا جو کوشش فرمائی ہے، جو حق انہوں نے کیا ہے مولا، اس کا انہیں صلہ عطا کیجیے، اور ہمارے شعراء کرام اور ان کے پورے افراد خانوادہ کو صحت عطا کیجیے، تمام بلاؤں اور مصیبتوں سے محفوظ فرمائیے، اور ان کے اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ حسن قبولیت عطا کیجیے گا. اور ساتھ ہی اس وقت ساری دنیا میں جو وبا پھیلی ہوئی مولا، وہ ماہ ربیع الاول کے وسیلے سے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے مولا اس وبا کو دنیا سے ختم کیجیے، اس وبا سے ساری انسانیت کو محفوظ و مامون فرمائیے. اے مولا مسلمانوں پر آپ اپنا خاص اپنے حبیب کے وسیلے سے فضل فرمائیے، اور مسلمانوں کو سرخوری عطا کیجیے، انہیں غلبہ عطا کیجیے، اور مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق کو پیدا کیجیے، اور مسلمانوں کو عمل کی توفیق دیجیے. اے الہ العالمین، آپ بڑے مہربان رب ہیں، آپ بڑے مہربان رب ہیں. ہم سب گناہ گار ہیں، ہمارے گناہوں کو مت دیکھیے، بلکہ آپ یہ دیکھیے کہ ہم سرکار کے نام لیوا ہیں، ہم تیرے اے اللہ ہم آپ کے حبیب کے نام لیوا ہیں. اس حیثیت سے ہماری اس دعا کو قبول فرمائیے، ہم پر رحم فرمائیے، کرم فرمائیے. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جزاک اللہ خیر کثیرہ. ناظرین کرام، میں پھر ایک بار آپ تمام ناظرین کرام اور سامعین کا، خواتین حضرات کا جو لائیو آج کے اس کل ہند نعتیہ مشاعرے کا مشاہدہ کر رہے ہیں، ان تمام کا شکر ادا کرتا ہوں. اور بہت دور دور سے جڑے ہیں انیس احمد صاحب کا میں شکر ادا کرتا ہوں، قاری یاسر مخدوم صاحب کا، خمر الہدا خان صاحب کا، اور ان تمام ناظرین کا شکر ادا کرتا ہوں، اور تمام مہمانوں کا بصمیم قلب شکر ادا کرتا ہوں. اور آج کے سرپرست محترم عزیز اللہ سرمد صاحب چشتی القادری رفائی، جو گلبرگہ شریف سے ہمارے ساتھ شامل تھے، انہوں نے آج کی اس محفل کی سرپرستی فرمائی، ان کا بطور خاص شکر ادا کرتا ہوں. بزم ظہور حیدرآباد کی جانب سے آج کی اس محفل کو منعقد کیا گیا تھا، تو میں ظہور ظہیر آبادی حیدرآباد سے آپ لوگوں کے روبرو یہ ایک ادنا سی کوشش کی ہے. ہو سکتا ہے کہ کئی ذمہ داریاں مجھے تھی، جیسے کہ اس کو لائیو پیش کرنا،
مہمانوں کو جوڑنا اور سامعین کا، ناظرین کے کامنٹس کا جواب دینا، اور اس بیچ میں کئی کالز آتے گئے، ان کال کو ریسیو کرنا، اور کچھ کالز کو میں ریسیو نہیں کر سکا ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے. تو اس بیچ میں ہو سکتا ہے میرا ذہن منتشر ہو گیا ہو، کچھ الفاظ کی ادائیگی میں کچھ کوتاہی رہ گئی ہو، کچھ لفزشیں ہو گئی ہو، تو میں تمام سے معذرت خواہ ہوں، اللہ سے معذرت خواہ ہوں. اور آج کی اس محفل مشاعرہ، آج کے کل ہند نعتیہ مشاعرے کے نگرانی فرمانے کے لیے میں نے درخواست کی تھی مولانا ڈاکٹر نادر المزدودی صاحب سے، لیکن ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے جن نہیں پائے. اس کے لیے بھی مجھے بہت افسوس ہے. میں آپ تمام کا پھر ایک بار فردن شکر ادا کرتے ہوئے آج کے اس محفل کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں. اللہ حافظ. جزاکم اللہ.